بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی بیوٹیفل یوٹیوب فیملی۔ ہوپفلی آپ سب فائن ہوں گے اور آپ کی ونٹرس بھی اچھی جا رہی ہوں گی۔ اب دسمبر آ گیا، تقریباً دسمبر کا لاسٹ ہی جا رہا ہے اور بہت زیادہ سردیاں ہو گئی ہیں، مطلب ونٹر ظاہر آ گئی ہے، اتنی سردی ہو گئی ہے مجھے تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور جیسے ہی جب ونٹرز آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو زکام اور نزلہ گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی تھوڑی بہت کچھ کیئر کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہے میرا خود کا بہت زیادہ گلا خراب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی پرسکون زندگی کے راز، کہ ہم کس طرح سے اچھی اپنی سکون والی بالکل سیٹسفائیڈ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائف دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم صحت تندرست ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دے رہے ہیں اور ہمیں صحت تندرستی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہمیں لائف ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں آپ، یہ میرے بھانجے کی شرارتیں دیکھیں، میں منع بھی کر رہی ہوں پھر وہیں پہ ہی رکھ رہا ہے۔ اور یہ میں مما کے ساتھ گئی تھی مما کی فزیو تھراپی کروانے کے لیے، تو وہاں پہ جو ہے ہم یہ کھانے بھی چلے گئے، ساتھ میں میرا بھانجا بھی ہے۔ تو جی، سب سے پہلے تو آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے، زیادہ کوئی بھی باتیں ہیں آپ نے ان کو سوچنا نہیں ہے، آپ نے زیادہ خود کو ریلیکس رکھنا ہے۔ ہم جتنا خود کو ریلیکس رکھیں گے، زیادہ سوچوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت باتیں ہوتی ہیں اگر ہم سوچوں میں پڑ جائیں نا، کیونکہ زیادہ سوچنا، زیادہ سوچیں وہ آپ کو کھا جاتی ہیں، وہ آپ کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ آپ جو ہے اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے خود کو سوچوں سے، پریشانیوں سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، فلاں بندے نے ہمیں یہ کہہ دیا، ہمیں یہ جواب دینا چاہیے تھا، یا پاسٹ میں ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، یا ہم اپنے پریزنٹ میں کے لیے اپنا یہ کچھ بنا کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی جیسی بھی سوچیں ہیں نا، آپ نے اس سے جتنا ہو سکتا ہے نا خود اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ان سوچوں کو، ان کو جو یہ جو گرپ میں ان کو لے کے آنا نا، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ از، آپ زیادہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ زیادہ خواہشات بھی نا آپ کو غلام بنا دیتی ہے۔ اپنی چادر کو دیکھیں ہی اپنی خواہشات کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے ایک ڈریس دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ ماریا بی کا ہم نے ڈریس دیکھ لیا 15,000 والا، بٹ ہماری اتنی پہنچ ہی نہیں ہے، ہم کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم سوچتے جائیں گے کہ یہی ہم نے ڈریس لینا تھا، یہی ہم نے شادی پہ پہننا تھا، یہی میں نے ویڈنگ پہ پہننا تھا۔ کوئی نہیں، آپ وہی جو ہے آپ اپنی چادر کو دیکھ کے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3,000 والا، 2,000 والا آپ وہی ڈریس لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس میں کانفیڈینس نہیں، بالکل کانفیڈنٹ رہیں کہ یہ آپ پہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سوٹ کر رہا ہے۔ اب زیادہ خواہشات کے پیچھے جانا بھی نا آپ کو غلام بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو زیادہ خواہشات ہیں نا، وہ آپ بالکل نا، مطلب کہ اپنی ایک لیول پہ ہوتے ہیں، اپنی ایک عزت پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب آپ زیادہ خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ اپنی عزت اور اپنی سب کچھ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جاتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو لگ جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے، آپ نے یہ لینی ہے، تو پھر وہ آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ اس کو کسی طرح بھی لیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کو کم کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی ایزی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی بھی ڈپریشن اور سٹریس وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو جیسے چل رہا ہے وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ لینا ہے، آپ کچھ لینا، اپنا گھر بنانا ہے، اچھا پیارا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہارڈ ورک کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کے لیے جو چاہیے، پیسے چاہیے، وہ آپ کلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ بنائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پرسکون رہیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ یقین رکھیں کہ جس نے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ آپ کو رزق، آپ کی اچھی لائف، آپ کی اچھی قسمت، وہ سب کچھ کرے گا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ یقین کر لیتے ہیں نا، تو ہم کوئی بھی چیز سے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اب کوئی پریشانی آ گئی ہے یا کوئی نقصان آ گیا ہے، تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو ہماری پریشانی ہے، ہماری تکلیف ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ضرور بضرور ختم ہو جائے گی۔
क्योंकि कोई भी परेशानी जो होती है ना, अगर हम उस परेशानी पे सब्र कर लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए ना, आप समझ जाएँ कि वो हमारे लिए आज़माइश है। और आज़माइश पे सब्र सब्र करने का जो अजर है ना, वो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता करते हैं। और अगर वही हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है ना, और उसमें हम शिकवा और शिकायत करने लग जाते हैं, नाशुक्री पे चले जाते हैं, तो आप समझ जाएँ कि वो हमारे लिए जो है, हमारी हमारी बुरी आज़माइश थी, हमारी तकलीफ़ थी। ठीक है? तो अगर हम उस पे सब्र कर लेते हैं ना, तो वो हमारी जो आज़माइश पे अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अजर अता करते हैं। सो हमेशा कोई भी आपकी सिचुएशन हो, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई नुकसान हो जाए तो आप उस टाइम ये सोचें कि चलें ये नुकसान हो गया ना, अल्लाह ताला ने हमें इससे बड़े नुकसान से बचा लिया है। अगर आप सोचें, अगर हम हमारी छोटी कोई तकलीफ़ पहुंच गई है ना, तो आप सोचें कि हमें ये तकलीफ़ से पहले ना अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि हम आगे केयर करें। ठीक है? केयर करें, अपनी केयर, अपने बच्चों की केयर करें। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे है, थोड़ा सा गिर गया, उसको चोट लग गई है, तो आप अब ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम अपने बच्चे को ज़रा ख्याल से रखो, उसकी केयर करो, ताकि जो है तुम ज़्यादा मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बच जाओ। सो नेक्स्ट इज़ दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें। आप छोड़ दें कि नेक्स्ट बंदा क्या कर रहा है, जो करता है उसको करने दें। आप ना देखें कि वो इतनी सैरें कर रहा है, वो ऐसे कपड़े बना रहा है, या वो आपके साथ ऐसी बुराइयां कर रहा है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें। आप अपनी लाइफ तक महदूद रहें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि नेक्स्ट बंदा क्या कर रहा है। ठीक है? आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप यकीन रखें, जो ऊपर अल्लाह बैठा है ना, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगा। अगर कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो वो बदले में उसको ही पहुंचेगा। क्योंकि जब हम अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन करके बैठ जाते हैं ना सुकून से, तो अल्लाह ताला भी खुद हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे का मेरे ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव है। और नेक्स्ट चीज़, अपने से ज़्यादा ऊँचों को ना देखें, ज़्यादा अमीरों को ना देखें। आप जैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप मिडल क्लास हैं, जैसे भी हैं, आप खाना तो खा रहे हैं ना, सुकून से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सो आप अब दूसरों को ना देखें कि आप अगर जो है दरमियाने लेवल पे हैं, आपको जो है दरमियाने लेवल पे, आप उससे ऊंचे लेवल पे ना देखें कि इसके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी है, ये मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके बाद अच्छे वाला साइकिल है, या कुछ भी हो सकता है इसमें। अपने से हमेशा छोटों को देखें, अपने से ऊंचों को कभी ना देखें, क्योंकि अपने से ज़्यादा ऊंचों को देखना, वो तो फिर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन और आपको एक तकलीफ़ की तरफ लेके जाएगा, और वो आपको जो सबसे बुरी बीमारी है ना, वो आपको हसद की तरफ लेके जाएगा। सो आप हमेशा ये मेक श्योर करना है आपने, हमेशा कि आपने अपने से छोटों को देखना है। छोटों को मुराद कि आपने देखना है कि जिनके पास अपने घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं, उनके पास अपने रेंटल हाउस है, सो देखें उनका रेंट देना कितना मुश्किल है। या कुछ ऐसे भी हैं कि जो रेंट के घर भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो कुलियों में रहते हैं, एक झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं। सो वो देखें कैसे रहते हैं कि वो बारिश से, पानी से और जो है इतनी उन पे मुसीबत और तकलीफ़ें आती हैं कि एकदम रात में आंधी आ जाती है, रात में बारिश आ जाती है। सो उस टाइम वो अपना बसेरा कहाँ करते हैं। सो हमेशा कोई भी आप लेवल पे हैं, उस लेवल पे रहते हुए उससे नीचे वाले लेवल पे वाले लोगों को देखें। सो आप यकीन करें, आप कभी भी लाइफ में स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, तो आप हमेशा ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। सो आप यकीन रखें, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें लाइफ दी है ना, सो हमें वो कहीं भी नहीं जाने देगा। आपका ताल्लुक़ आपके अल्लाह के साथ मज़बूत होना चाहिए। मेरी प्यारियों सिस्टर्स, मेरी शहज़ादियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है, अल्लाह ताला ने आपको लाइफ दी है, आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है। ठीक है? अपनी सुकूनदा ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अपने पेरेंट्स के साथ आपने खुद स्पेंड करनी है सुकून वाली लाइफ। वो किसी ने नहीं आपको बताने आना, आपको खुद को पता होना चाहिए। सो आप अपनी लाइफ में जितना हो सकता है खुश रहें। नेक्स्ट इज़ एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप मुकाबला करना छोड़ दें। लोगों का मुकाबला आपको थका देगा। सो आपके साथ किसी ने भी कुछ कहा है ना, आपने मुकाबले नहीं करने, आप छोड़ दें। ठीक है, आप सब्र कर लें, और सब्र का फल और उसका अजर बहुत ज़्यादा है। मुकाबले करना आपको अंदर से ख़त्म कर देगा। सो हमेशा हैप्पी रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।